ओम शांति। आज साकार महावाक्य 10/4/2026। मधुर संतान माने बापा आसीचंती भारत को उद्धार करिबा पाई। तुमे पिला माने वर्तमान समय रे ही बाबांकर सहयोगी हेउछ। भारत ही प्राचीन भूखंड अटे। प्रश्न, उच्च लक्ष्य रे पहुँचीबारे बाधा सृष्टि करुथिबा छोट छोट कथा गुड़िक कौन? उत्तर, जदि टिके भी कौनसी सौक अच्छी, अनासक्त वृत्ति नाही, भल भल खाइबारे पिंधिबारे बुद्धि आकर्षित हेउची, तेबे एही कथा सब उच्च लक्ष्य रे पहुँचीबारे बाधा सृष्टि करिथाए। सेथिपाई बाबा कहउचंती पिलामाने बनवाह अर्थात वैराग्य अवस्था रुह। तुमको तो सबकिछि भूलिबार अछि, एही शरीर मध्य मने न रहो। ओम शांति। पिलामानंकु एही कथा बुझाई दिया जायछि जे एही भारत ही अविनाशी राष्ट्र, जहार प्रकृत नाम हिला भारत। हिंदुस्तान नाम तो परे रखा जायछि। भारत को स्पिरिचुअल खंड बा आध्यात्मिकतार भूमि मध्य कहा जाए। यह सर्व प्राचीन भूमि अटे। जेतेबेले भारत रे नुआ दुनिया थिला, सेतेबेले अन्य कौनसी देश नथिला। मुख्य धर्म ही होछि इस्लामी, बौद्धी एवं ख्रिस्टियान। एबे तो बहुत देश महादेश होई गलेनी। भारत अविनाशी भूमि अटे, जहाकु हेभेन अर्थात स्वर्ग कहा जाउछि। नुआ दुनिया रे केवल गोटिए देश भारत ही थिला एवं जहार रचयिता हेले परमपिता परमात्मा, स्वर्गीय ईश्वर पिता। भारतवासी जानिछंती जे ई भारत अविनाशी भूमि अटे। भारत दिने स्वर्ग थिला। जदि कहार मृत्यु होइथाए तेबे कहंती से स्वर्ग को गला। सेमाने भाबुछंती स्वर्ग केउठी उपरे अछि। दिलवाड़ा मंदिर रे मध्य वैकुंठ अर्थात स्वर्गर चित्र उपरे नर्चन उपरे देखाई देछंती, किंतु एकथा कहा बुद्धि रे नाही जे भारत ही स्वर्ग थिला, जहाकी एबे नाही। एबे तो नरक पलटि जाइछि। तेबे एहाकु मध्य अज्ञानता कहाजिबो। ज्ञान एवं अज्ञान दुईटी जिनिस। कहा ज्ञान को कहा जाए दिन, अज्ञान को राति। घोर आलोक एवं घोर अंधकार कहा जाए। तेबे आलोक अर्थात उत्थान, अंधकार अर्थात पतन। मनुष्य सूर्य अस्त देखिबा परे सनसेट पॉइंट को जाई थांती, तेबे ताहा तो हदर कथा। यह कोई कहा जाए ब्रह्मांकर दिन एवं ब्रह्मांकर रात्रि। ब्रह्मा को प्रजापिता बोली कहा जाउछि। तेबे निश्चित भावरे से सबु प्रजा मानकर पिता होई गले। कहा जाए ज्ञान अंजन सद्गुरु देले अज्ञान अंधकार विनाश। एहार अर्थ को दुनिया रे केही भी जानी नाहंती। एहा हेला नुआ दुनिया पाई नुआ ज्ञान। स्वर्ग स्थापन करिबा पाई स्वर्गीय ईश्वर पितांकर ज्ञान आवश्यक। गायन करछंती परम पिता परमात्मा ज्ञानर भंडार अटंती। तेबे से शिक्षक मध्य होई गले, जहाँ को पतित पावन बोली कहा जाउछि। आउ काहाकू पतित पावन कहा जाई पारिबो नाही। श्रीकृष्ण को मध्य कहा जाई पारिबो नाही। पिता तो समस्तंकर जणे ही अटंती। श्रीकृष्ण तो समस्तंकर पिता नुहंती। सी जेतेबेले बड़ हेबे एवं विवाह करिबे, तापरे दुईटी पिलांकर पिता हेबे। राधे कृष्ण को राजकुमार राजकुमारी कहा जाए। तेणु केबे तांकर स्वयंवर मध्य होइथिबो एवं विवाह परे माँ होई पारिबे, माँ बापा होई पारिबे। तांको केबे के वर्ल्ड गॉडफादर फादर अर्थात सारा विश्वर ईश्वर पिता कहि पारिबे नाही। विश्वर ईश्वर पिता एकमात्र निराकार बाबा को कहा जाए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात आदि पिता शिव बाबा को कहा जाए नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आदि पिता हेले प्रजापिता ब्रह्मा। तांकठारु वंश आरंभ हेउछि। से हेले निराकार ईश्वर पिता, निराकार आत्मा मानकर पिता। निराकारी आत्मा माने एठारे शरीर धारण करिछंती, तेणु भक्ति मार्गरे तांको डाकुछंती। एसबु नुआ कथा तुमे माने एबे शुणुछ, जेउ कथा यथार्थ भावरे कौनसी शास्त्र रे नाही। बाबा कहउचंती मु सम्मुखरे बसी पिलामानंकु बुझाउछि, पुणी एही ज्ञान गुप्त होई जाउछि। जेतेबेले बापा आसीबे सेतेबेले जाई यथार्थ ज्ञान सुनाइबे। बाबा निजर पिलामानंकु ही सम्मुखरे बुझाई संपत्ति देउछंती, पुणी परे एहार शास्त्र तैयारी हेउछि। तेणु यथार्थ भावरे तो होई पारिबो नाही, कारण सत्यर दुनिया समाप्त होई मिथ्या दुनिया होई जाए। तेणु एठारे मिथ्या जिनिस ही थिबो, कारण एठार समस्तंकर
ତଳକୁ ଖସିବାର କଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ତ ଉନ୍ନତିର କଳା ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ହେଲା ରାତି ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠାରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପୀ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି। ଏବେ ତ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଯେଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେଭଳି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ନୌକା ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ପୁଣି ବାବା ଆସି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହି ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ, ଏକଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ। ନବନିର୍ମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ତାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ନାମ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଭଲ। ନୂଆ ଦୁନିଆ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ବା ଉତ୍ଥାନ କିପରି ହେଉଛି, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ଥାନ କିପରି ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ନେବା ଏବଂ ହରାଇବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଅଟେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ କୁହାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ସେମାନେ ତ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଅମୁକଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଲେ। ସେମାନେ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ତ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଗଲ, ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଲ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ପତନର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାରତର ପତନ କେତେ ସମୟ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ କେତେ ସମୟ। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ପତନ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କିପରି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ, ବାବାଙ୍କର ମହିମା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମାର ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସାଗର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଜଗତ ପିତା, ଜଗତ ଶିକ୍ଷକ, ଜଗତ ଗୁରୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ନିଜର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ତେବେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ସାରାଦିନ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେବା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଲୌକିକ ଚାକିରି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଛୁଟି ନେଇ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସରକାର। ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟାମାନେ ଯଦି ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବେ, ତେବେ ଏହାର ନାମ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି, କାରଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖାଉଛ, ସେହି ଭଣ୍ଡାର ସଦା ଭରପୁର ରହିବ। ଏହା କାଳକଣ୍ଟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଦୂରେଇଯିବ। ତୁମେ ହେଲ ଶିବବଂଶୀ, ସିଏ ହେଲେ ରଚୟିତା ଏବଂ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ରଚନା। ବବୁଲ ନାମଟି କେତେ ମିଠା। ଶିବ ସାଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ପତି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବି ଅଲଗା। ନିରାକାର ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ପରମପ୍ରିୟ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିବଶକ୍ତି ଅହିଂସକ ସେନାର ଗାୟନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେବୀମାନଙ୍କର ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରାଇ ହିଂସା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ଆଗକୁ ବହୁତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକିଏ ମିଳିଗଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଅର୍ଜୁନ ବାଣ ମାରିଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ବାହାରି ଆସିଲେ। ଗୋମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ପଚାରିବ, ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀକୁ ଗୁପ୍ତ ଥିବାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା, କେବଳ ଅଲଗ ବାବା ବାସ୍। ଆଲ୍ଲାହ ଆସି ବହିସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖୁଦା ଆସି ହେଭେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନାଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ରଚୟିତାଙ୍କର ରଚନା ଅଟେ। ଏମିତି କ'ଣ କୁହାଯିବ ଯେ ରାମ ନର୍କର ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ନିରାକାର ରଚୟିତା କିଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ନର୍କର ରଚୟିତା ରାବଣ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ରାବଣର ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ବାବା ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ବହୁତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ରାବଣର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ରୂପରେ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆତ୍ମା ପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଛି ଦିବ୍ୟ ତାରକା। ପୁଣି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ତେବେ ସିଏ ହଜାର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ତେଜମୟ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଆତ୍ମାର ବର୍ଣ୍ଣନା ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ହଜାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତେଜମୟ ହେବେ, ତେବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କିପରି କରିବେ? ତେବେ କେତେ ଅଯଥାର୍ଥ କଥା, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟ କଣରୁ କଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ, ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଥରରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ପାଠପଢ଼ା। ବ୍ୟବସାୟ ଅଲଗା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଅଲଗା। ବାବା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିମାକୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଧାରଣ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ମହାରଥୀ ଘୋଡ଼େସୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ଏଠିରେ ହାତ ହତିଆର ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ଗଡରେଜ୍ର ତାଲା ଲାଗିଛି, ତାହା ଆଉ କେହି ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ କେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛ? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦିନ କେବେ ମିଶିଥିଲ? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବାବା, 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଶିଥିଲେ। ତେବେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କେହି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝିବାର କଥା। ଜ୍ଞାନର କେତେ ଉପାୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଯାହାକି ଜଣକ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ। ଏହା ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ, ଯାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଆମେ କିପରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ। ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ସାକ୍ଷାତକାର କେବେ କାହାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ।
ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ କେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିବେ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ରଚନା ବାବା ଏବଂ ଏବେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଭାୟା ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ। ଏବେ ତୁମର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ତୁମର ବାପଘର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତୁମର ଏବଂ ସେହି କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବନବାହ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗୁଳା ହେବାରେ କେତେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ତେବେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଦେହାଭିମାନକୁ ତୁଟେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଦେହାଭିମାନ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହି କଥା ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ବନବାହରେ ଅଛ। ବନବାହ ଏବଂ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଏକା କଥା। ଯଦି ଏହି ଶରୀରକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଶାଢ଼ୀକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ? ଏହି କଥାକୁ ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ତା'ର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତ ମନ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଭଲ ହେଲା ଯାହାକି ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଲା। ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷର ତ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଖାଇବା, ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ବାଡ଼ିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ତୁଟେଇବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ତୁଟାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାର ହିଁ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ସେମାନେ ସହର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଆଗରୁ ତ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା ହେବ? ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଥିବ? ତୁମେ ତ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବାରେ ଉଛୁଳିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଜ୍ଞାନର ସାଗରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏଭଳି ଭାଷଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେପରି ବାବା ଉଛୁଳୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାର ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଶରୀରଠାରୁ ଅନାସକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମୋହୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ ମନେକରି 2 ଗୁଣା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିଦେବ, ତେବେ 2 ଗୁଣା ଶକ୍ତିର ସ୍ୱତଃ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସହଜରେ ରହିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଯେ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଥାଏ, ତାର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସଙ୍ଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ 2 ଗୁଣା ଶକ୍ତି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ମହାରଥୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ପରବଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ମଧୁରତା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମହାନତା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ମଧୁରତା ରହିଛି, ସେଠାରେ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ପବିତ୍ରତା ବିନା ମଧୁରତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତିକି ନିଶା ରହିଥିବ ସେତିକି କର୍ମରେ ନମ୍ରତା ଏବଂ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବ। ଏହିଭଳି ନିଶା ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ନମ୍ରଚିତ୍, ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନିଜକୁ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମଧୁରତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।